Hello, my dear students. Good morning. I hope you all are doing well. So, myself, Sheetal Narvekar. So, today I'm going to introduce you to the biology subject. So, before going to the exact syllabus, we'll do some bridge course concepts. So, that is, there are some chapters which is already connected to your first year syllabus. So you can go through the syllabus copy chapter wise in detail copy what I have sent yesterday by in the PDF form. So go through that and just check it out whether you have studied those things in your previous standards. Okay, yes, you have already studied but not in depth. In this year we are going to study the concepts in depth. So before going to the actual syllabus, we'll start with the introduction for the biology. So today's session will deal with introduction to biology. So what is biology? Okay, so the word biology is the combination of two Greek words, means the biology came from which word? That is Greek word bios. Okay, we'll split biology into two different compartments or combinations. So the first combination, bios, is the Greek word which means life, and logos, which means study. So biology is the science dealing with the study of living things. So what is biology? We can simply say study of living things. Okay, so there are two main branches of biology. Okay, if the biology branch which is dealing with the plants, okay, see the diagram there, plants. Okay, if it is dealing with the plants, such branch of biology we call it as botany. Okay, if it is dealing with animals, then it is known as zoology. Okay, so what is botany, which is dealing with plants, and what is zoology, which is dealing with animals? So I have written in my introduction, I have done my MSc in zoology, means I have studied, yes, zoology in my master's degree. Okay, so next, as we defined, biology is the study of living things, will study or will come across with some of the characters of how we can say a living things as a living. Okay, already have studied this characteristics of living things or living organisms in your previous standard, that is in 10th standard life process chapter, the first concept. Okay, what you have studied, the different characteristics of living things. So here also we'll revise once again because it is the fundamental concept in biology. Okay, so the first point, they are made up of cells. Okay, all these things in detail we are going to study in the next coming slides. Now we'll only recognize what are the characteristics of living things. Okay, first one is made up of cells. Next one, the living organisms or the living things can reproduce. So next is based on the universal genetic code, genetic code is nothing but like a hereditary material. Okay, all the living things are made up of some hereditary material that we call it as DNA or genetic material. You have studied this concepts already in heredity and evolution chapter in 10th standard. Remember, recall the things. Okay, so next point, they grow and they can develop, means the living things show the growth and development. So next one, they obtain and use materials and energy. Okay, means the living things are the one which can prepare their own food, or sometimes they depend on others for food. Okay, so next, they respond to their environment, means they are conscious. Okay, like they know the things which is going around or surround themselves. Okay, and the last one is they maintain a stable internal environment. A living things can maintain their stable, means sthira, okay, internal environment. Okay, so next, so the first point, what we have said, they are made up of cells. So the cell is the basic unit of
life means the life's basic and fundamental unit is cell, kosha. Okay, so next, based on the presence of cells, like based on the presence of how many cells are present in an organism. Okay, so ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್. ಇಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ಸಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಯೂನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, cellular means cell, cellular component means an organisms where they contain only one cell. Such organisms are called as unicellular organisms, and the best example is bacteria. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಮೀಬಾ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮೀಬಾ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ, ಹಲವಾರು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಹೌ, ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಝೈಗೋಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಫೀಟಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್. We are made up of many cells. Like example, humans and even in plants also. Okay, plants are made up of many cells. Okay, next, some characteristics of multicellular organisms. Okay, we know they contain many cells. Okay, but many cells perform different functions. Okay, like in this diagram you can see, from a single cell they are developed into many cells, but all the many cells are not similar. Okay, they won't perform the similar function. What they perform, some they are developed into kidney, some they are developed into bone, skin, neuron, liver, pancreas, muscles, heart. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಓದಿದಿರಿ, ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಕೊಲನ್ಕೈಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೆರನ್ಕೈಮಾ. ಈ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ functions, though they contain. What is the meaning of this sentence? Above sentence is, though they have many cells, they are different and they perform different functions. Okay, next, as we said, they take materials and use energy. Who? The living things. Okay, based on this, organisms are classified into autotrophs. Okay, autotrophs are one which use energy from the sunlight and chemicals, and they produce what? Glucose, food. What is that process? We call it as photosynthesis. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪನ್ನ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾದವು, ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಹೆಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ pigments, chlorophyll pigments. They won't use a light. What they do, they depend on others for food. Okay, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, such organisms they don't have capacity to produce their own food. ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ bacterias, unicellular tiny bacterias also, they can't prepare their own food. Okay, so next, one more important character of living organism is metabolism. Okay, metabolism andre enu, metabolism is called as a sum total of a biochemical reaction which is taking place in living organisms. Living organisms ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆಹಾರ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಿದಿನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವುಡನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಪೆನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಡೂ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆರ್ ಡೂ ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ the chemical reactions or the biochemical reactions which is taking place within the living organisms. Those reactions sometimes may be build up reactions, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಲ್ಡಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ, ದೇ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್, okay, carbon dioxide, sunlight, and with the help of chlorophyll pigment they produce what, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏರೋಬಿಕ್ respiration, what we have studied, we use oxygen, our cells use oxygen to break down what, glucose molecule into pyruvate. Remember? So this is what we call it as breakdown reaction. So based on build-up reaction and breakdown reaction, metabolism is classified into two types, that is ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್, ಆ್ಯನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯನಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೇರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ non-living things. Okay, next, as I said, they respond to their environment. ಇವಾಗ ನಾವೇ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಟ್ತೀವ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಟ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಬಿಸಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ the signal. What is that signal? That signal we call it as stimulus.
ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಶೋ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ non-living things. Just what you do, just to break the chalk piece into two pieces, whether they scream or whether they shout, no, because they don't have all these living things characteristics. But if someone hit you, what happens? You shout or you scream, right? Because you sense the pain. Yes, so this is what the characteristics of living things. So next, the stimulus may be sometimes external, ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಇನಫ್, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್, ಸೊ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಓಕೆ, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಎಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಗ್ರೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಯಿತು, ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, so what is internal stimulus? So stimulus can be internal also. So how? ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, there is one example. When the glucose level in your blood stream becomes low, your body responds by making you feel hungry. Okay, so ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಟು ಅ ಬಾಡಿ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಿ ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಸಿವು ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಂತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ದೇರ್? ಹಂಗರ್ is the stimulus, that is internal stimulus. Understood? Okay, so next one important, as I said, we maintain our internal environment. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇವಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, water content, nutrients, acidity change too much, then cell will die. Okay, if the cell want to be in active, ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯಿತು, pH ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, yes, I'll tell you an examples of homeostasis.
Okay, see here, if body temperature drops too low, ಶಿವರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ಯು ಅಪ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ನಡ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಶಿವರ್. ಸೊ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೈ ಶಿವರಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ಸೆಕೆಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ಕೂಲ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡೀಲಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಬಾಡಿಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್. Next we'll study, not only there are branches like botany and zoology. ಎರಡೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ those 2 are the main branches of biology. What is botany if it is plants, zoology if it is animals. Other than that, there are few different studies which comes under biology. Okay, so we'll study few things. Okay, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದುವ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್, ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಟೆನಾ, ಐಸ್, ಲೆಗ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಸಿಲಿ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಅಂತೀವಿ? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟಾಲಜಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ನ, ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೈಟಾಲಜಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ. ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನಾಟಮಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಔಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಾಟಮಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಓಪನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ there I have given the 4th and 5th unit as plant physiology, animal physiology. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋ ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ we call as physiology. Remember. Next is ecology. Ecology means we know, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನೇಚರನ್ನು, ಬಟ್ ದ್ಯಾರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್.
ಓಕೆ, ನಾವು ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಬ್ರೀದ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕಾಲಜಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಚೇನನ್ನು ಓದಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಎಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಮ್ನಿವೋರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫ್ರಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಫ್ರಾಗನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ನೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ನೇಕನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಈಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಗೆಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಚೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ and that insect, there is interaction. Insect and frog, frog and snake, snake and eagle. Always there is a relationship between the different stages of organisms. Okay, so this is study of interaction of an organism and also with the environment. We call it as ecology. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಇರ್ಬೋದು, RNA ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಯಾವುದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದೆರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೂ ಯು ನೇಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್? ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? No, we can't. But we can remember, like, yes, using some scientific words. ಇವಾಗ ನಾವೇ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್. ಈ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ನರ್ಸಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಲೆಂಟಾಲಜಿ. ಪ್ಯಾಲೆಂಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈನೋಸರಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ? ಸೊ ಅವರ ಬೋನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ದರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ now we are going to study about the dinosaurs. We know about the dinosaurs. Why? Because we got the skeleton of it. So hence those study of fossils which are present long years ago, we call it as paleontology. Okay, so next is biochemistry. As I said, okay, in our body there will be a biochemical reactions. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, biology with a combination of physics, we call it as biophysics. Next is agriculture. Okay, see the diagram there? Yes, dealing with the cultivation of crop plants for better yields. We know already what is agriculture. Horticulture, the science and art of growing plants.
Okay, within the plants, what are those? It may be sometimes fruits, vegetables, flowers. Okay, we call it as horticulture. And the next one is fisheries. Okay, the study of culture, development and propagation of fishes as food. This is study of fishes. So next is forestry, the study of exploration and conservation of forest. ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಪ್ಪಿಕೋ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಆರ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. So this is what the introduction to biology. So ನಿಮಗೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. So once you finish studying, I'll give you 2 days time, or today will perform. Okay, today will finish this video. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 30 minutes ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ 30 minutes ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಬೈ ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.